सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ कुलविंदर सिंह ते साडे खास प्रोग्राम पुकार दे विच असीं अक्सर तुहाडे तक अजिहे परिवारां दी कहानी लैके आउंदे हां जो कि किसी ना किसी तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर दिक्कतों का सामना कर रहे होण, परिवार का कोई जी बीमार पिया है अते कमाउण वाला कोई नहीं है, या परिवार के किसी जी की अक्सर मौत हो जाती है तो पिछों जिहड़ा परिवार है उसनूं कई तरह दी मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। हमेशा ही असीं इस तरीके के परिवारों की आवाज़, उन्हां दी पुकार तुहाडे तक पहुँचाउने आ। पर अज दा साडा पुकार दा प्रोग्राम खास तौर पर केंद्रित रहेगा गऊ सेवा के उत्ते। दरअसल गऊशाला का जिक्र असीं कर रहे हैं। अमृतसर दे विच एक गऊशाला जिहड़ी है वो चलाई जा रही है, जिस दे विच ना सिर्फ अजिहियां गावां जो अवारा ने उन्होंने रखा जा रहा है, बल्कि जिहड़ियां गावां बीमार ने या कई बारी जिवें सड़की हादसे वापरते हैं तो उन्होंने के दौरान वो जख्मी हो जांदियां ने तो उन्हों की साम संभाल उत्थे कीती जाती है। पूरे प्रबंध किए गए ने, इलाज भी उन्हों का पूरा किया जाता है। तो इस गऊशाला की खास गल यह भी है कि कई तरह के खास इंतजाम ने, शैड भी बनाई गई है, उत्थे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी सेवा इस गऊशाला के पा रहे हैं, अपनी किसी ना किसी तरीके डोनेशन जी है वो दे भी रहे हैं। तुसीं भी इस दे विच अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। सब तो पहले तुहानूं तस्वीरां विखाउने आ उस गऊशाला दीयां ते उस तो बाद अगे जो प्रबंधक ने उन्हां नाल गलबात भी करांगे। सब तो पहले एक रिपोर्ट। गऊ सेवा सब तो उत्तम ते महान सेवा मन्नी जाती है। कहते ने जिसने गऊआं की सेवा की होवे समझ लवो रब दे नेड़े हो जाता है। अमृतसर के एक NGO दे वल्लों इस सेवा नूं बखूबी निभाया जा रहा है ते गुरु नगरी दे विच एक गऊशाला खोल के गऊआं की सेवा की जा रही है। इस गऊशाला विच समाज सेवी संस्थावां दे वल्लों गऊआं दे रहण अते खाण पीण दा इंतजाम किया गया है। CCTV की निगरानी च बने इस गऊशाला च पखे लगाए गए ने अते ट्यूबवैल दे राही गऊआं दे लई पीण दे पानी का भी खास प्रबंध किया गया है। इत्थे तकरीबन 32 CCTV कैमरा लगे है। इहदे च होंदा कि देखो ये जिहड़ी गावां इत्थे आ रही है, मैं फिर तुहानूं कह रहा बूढ़ी आंदी है जां बीमार है जां किसी ना किसी तरीके सੱਟ लगी हुई है, तो इत्थे काम थोड़ा दूसरे टाइप है। आम गऊशाला वर्गी नहीं हैगी। इत्थे कोई दुੱਧ ਦਾ उत्पादन नहीं किया जाता। मैं तुहाडी जिहड़ी मेन गल है तो गां दी इत्थे सिक्योरिटी सब तो ज़्यादा जरूरी है सानूं। ते किसी वेले कुछ भी गलत हो सकता है तो उहनूं देख रेख मतलब आपां बेटर तरीके नाल आपां ध्यान दे सकीए। इत्थे CCTV कैमरे लगाए गए। तुसीं पੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, लगभग मेरे ख्याल 30 तो 35 पੱਖੇ इत्थे लगे होणगे, शैड वड्डा जी। इस गऊशाला की खास गल यह है कि इस गऊशाला विच कोई भी व्यक्ति किसी भी थां तो गऊआं नूं इस गऊशाला विच छड्ड के जा सकता है। गऊशाला के प्रबंधकों का कहना है कि इस गऊशाला विच गऊआं नूं दुੱਧ उत्पादन के लिए नहीं बल्कि गऊ सेवा के लिए पालिया जाता है। 20 तो उपर कर्मचारी इत्थे सेवा निभा रहे ने अते डॉक्टरां दी टीम दे वल्लों भी गऊशाला विच सेवा की जा रही है। डेयरी फार्म नहीं हैगा, दुੱਧ ਦਾ कोई उत्पादन नहीं किया जाता कि जिन्होंने तुसीं वेच के तुसीं गावां नूं सस्टेन कर सको। इत्थे इस वेले आपां गोबर भी नहीं सेल करते पे, कोई इहो जी चीज़ नहीं है जिहड़ी आपां सेल करते हैं। मैं ते मेरी पैटोवैट की टीम जिहदे विच डॉक्टर, पैरावैट ते हैल्पर ने केस दे डिमांड लई दे मुताबिक इत्थे रैगूलर विजिट करते हैं। इत्थे एनिमल्स नूं प्रॉपर मैडिकल अटैंशन ते केयर प्रोवाइड की जाती है। समाज सेवकों का कहना है कि इस गऊशाला नूं चलाउण लई गऊआं दे चारे दवाइयां अते होर खर्चिਆਂ समेत 9 ਲੱਖ रुपया महीना खर्चा हो रहा है ते किसी भी सरकारी अदारे जां होर संस्थावां वल्लों किसी किस्म का कोई फंड नहीं मिल रहा। पूरी गऊशाला नूं चलाउण वास्ते सानूं महीने का 9 ਲੱਖ का खर्चा है, जिहदे तकरीबन 2 ਲੱਖ जिहड़ा साडा खर्चा है ये सेवादार का, तकरीबन 6.5 ਲੱਖ जिहड़ा साडा खाने देना दे लग जाता है। 50,000 की मैडिसिन लग जाती है। बिकॉज इत्थे गऊआं जिहड़ी आ रही हैं उन्हां दे केसिस हो जे ने जिहड़ी इंजरी हुई दी है। तुसीं भी कही दे कि इहदी लत्त टुट्टी है, किसी दे बांह है ही नहीं, किसी दे पूछ कट्टी है, कोई स्किन डिजीज़ चल रहा है, तो वो सारिਆਂ ते खर्चा चली जाता है। तो लोग आते नहीं इत्थे, बहुता लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं कि शहर दे विच कोई एडा वधिया कोई प्रोजैक्ट चल रहा है। तो सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज सानू कोई सरकार वालों फंडिंग नहीं हैगी, ना ही तुसीं मतलब कोई कह लो कोई कॉरपोरेट सानू कोई फंडिंग कर रहा होवे। किसी का प्रोजैक्ट नहीं है, यही वॉलंटियर्स का सैल्फ फंडिड प्रोजैक्ट है। तो जिदे तो जिन्ना किया जाता वो इत्थे दान पुण्य कर रहे, तो असीं किसी ना किसी तरीके कोशिश कर रहे हैं चलाने की।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਗਊਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ 50 ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵਰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਧੇਨੂ ਨੂੰ ਗਊਧਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 98 152 51 227। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੇਘਰ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ, ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹੋਗੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਬਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਕੈਬਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਲਿਫਾਫਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੋਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮਹੱਤਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 90 ਤੋਂ 95 ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਬੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 220 ਤੋਂ 225 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਕੈਟਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਗਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੋਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਜੋਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੈਟੋਵੈਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਵੈਟ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲਸ ਅਗਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਊਡਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪੱਠੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਵਾਰਮਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਵੈਟ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੈਟੋਵੈਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਵੈਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਕੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਬੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਕੋ ਸੀ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਰ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਗਊਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਸੈਸ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 180 ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 305 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੂੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਗੁੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪਕੀਪ ਦਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ 300 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 30,000 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈਆਂ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਆਂਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ATG ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CSR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਕਸਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9815251227। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮਲਾਈ, ਮੱਖਣ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਗਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਮ ਤੇ ਨੂੰ ਗਊ ਧਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।